मानयोग राजवंत जी, राजविंदर जी, राज महेंद्र जी ते सारे बच्चों और साथियों, मैनू बहुत खुशी हुई है कि इत्थे 10 दिनों की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है ते बड़े अहम नुकतियां दे उत्ते गलबात हो रही है। मैं सब तो पहले ही तुहाडे कोलों माफ़ी मंग लवां कि क्योंकि मैं सारा काम अंग्रेज़ी विच कीता, अंग्रेज़ी च पढ़ांदी रही हाँ ते पंजाबी मेरी मदर टंग हैगी है। मेरे पिता जी बड़े प्रसिद्ध पब्लिशर सन, पापा प्रीतम सिंह नवयुग पब्लिशर्स है ते हुण मैं पंजाबी साहित्य सभा भी चला रही हूँ और इस दौरान मैं पंजाबी दियाँ ग्रेटेस्ट पंजाबी स्टोरीज अंग्रेज़ी विच भी कीतियां न जिहड़ियां कि आलिफ ने छापियां द ग्रेटेस्ट पंजाबी स्टोरीज एवर टोल्ड ते पर तुसी मैनू माफ़ करना कि मैं पंजाबी ते अंग्रेज़ी मिक्स करके अपनी गल कवांगी ते मतलब मैं वनीता जी वक्कन फ्लुएंट नहीं हैगी हाँ पंजाबी दे विच नहीं बट जो टैक्टिकल चीज़ां आनगियां ना मैनू थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वनीता जी ने जिस तरह बहुत खूबसूरती नाल पंजाबी दे विच अपना लेक्चर दिता है ते वनीता जी तुहानू बहुत मुबारक होए। असी हमेशा एक दूसरे कोलों सिखदे हाँ ते मैं तुहानू सब बच्चों नू सिर्फ ये कहना चाहती हाँ कि मैं जदों अपना लैक्चर ख़त्म कर लाँगी तो मैं चाहवांगी कि साडा जिहड़ा ये सैशन है ये ज़्यादा इंटरैक्टिव होवे। तुसी लोग अपने सवाल मैनू पुछो क्योंकि मेरा टॉपिक हैगा वे सोशल साइंसिस दे विच जिहड़ी मैथडोलॉजी है, जिहड़े मैथडोलॉजिकल इशूज़ ने वो लिटरेचर पंजाबी लिटरेचर कल्चर वास्ते किस तरह काम आ सकते हैं ते जिहड़े टॉपिक्स ते तुसी लोग काम कर रहे हो या कोई क्यूरियोसिटी है चीज़ जानन दी तुसी अपने मैनू प्रश्न पुछो ते मेरा ख्याल है ओहदे विच ज़्यादा फ़ायदा होएगा रादर कि मैं इक्को पासों ही बस पानी डोलदी जावां वो भी कई बारी एवें ही डुल जांदा वे। सो देखो सोशल साइंसिस दे विच ना जिहड़ा मैथडोलॉजिकल मेन इशू हैगा वे वो हैगा वे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च दा कि तुसी अपने सबजैक्ट दे विच अगर नॉलेज नवा नॉलेज पैदा करना है तो वो किस तरह करोगे। वो दो ढंग नाल तुसी कर सकते हो। वो जिहड़े ढंग ने मैं ओहदे उत्ते बाद विच आवांगी। पहले ये कहांगी कि ये जिहड़े ढंग भी ने ना ये भी डिपेंडेंट हैगे ने कि तुसी जिहड़ी थ्योरेटिकल अप्रोच है वो किहड़ी लैंदे हो समझण वास्ते समाज नूं हिस्टरी नूं। की प्रॉब्लम आ रही है कोई? ठीक है हुण ठीक है आ रही आवाज़? ओके सो जिहड़े फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी दे विच तुसी किहो जी सोशियोलॉजी कर रहे हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करेगा कि तुहाडी की मैथडोलॉजी होएगी। तो इनू असी कहंदे हां एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन किहड़ी लेती है। जिस तरह मैं तुहानू अगर कहां कि अगर तुहाडी पॉजिटिविस्टिक अप्रोच हैगी है साइंटिफिक अप्रोच हैगी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ज़्यादातर वो क्वांटिटेटिव होएगा क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ कोई हाइपोथेसिस होएगा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ प्रूव या डिसप्रूव ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई क्वेश्चनेयर अपना बनाओगे
ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨੰਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ ਮਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇ ਬੀ 40% ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 60% ਔਰਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਬਟ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਵੈਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੋਥ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੌਫਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਰਿਗਰਸਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਰਿਗਰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। So soft data and hard data, these two distinctions are very important. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਨੋਮੀਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਗਰੈਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਬਰਲ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੋਰਮਨ ਡੈਨਜ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਰ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਟਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ। ਟਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 3 ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਨਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਟਰਨਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਰ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਰ ਓਪਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਓਬਜੈਕਟਿਵ political or a objective there is no such thing as objective knowledge, I would say, कि वो a political है या कि कहता वे वो a economic है या a social है। No, you will always have some bias or the other whenever you go to do research। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦ ਬੂਰਜ਼ਵਾ ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਲੇਟੇਰੀਏਟ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਬਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨ ਆਰਡਰ to have the right kind of mediation to understand society। So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਰਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਡੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਥਿਓਰੀ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਏਸੀ ਦੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ these are technical things, I'm sorry ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਟ ਵੈਰੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਸੋ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹਾਲੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਫ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਲਫਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਦੂਸਰੇ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਲਫਸ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਹਦਾ ਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੰਚਿਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਟਿਊਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੋਲਸ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਮਤਲਬ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਪਰ ਖੁਦ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਟੂ ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੀ ਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਯੂ نو ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਯੂ نو ਇੰਨਾ ਯੂ نو ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ MA ਕੀਤੀ, MPhil PhD ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ JNU ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਲਮਾ ਮੇਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਔਰ ਮਾੜੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਦੋਂ ਇਹ mid-70s ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਈਅਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ نو। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਵੂਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾਵਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਪੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ ਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ, ਯੋਰ ਸਾਈਕੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰਿਪਡ ਬਾਏ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਗੁੱਡ ਰਿਸਰਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ, ਫੇਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵਿਮਨ ਰੀਬੋਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 12-13 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਯੂ نو ਦੈਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੋ ਰੈਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਮਤਲਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨੇਬਰਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 24-25 ਘਰ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਮਨੀ ਪਰਚਾ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਫਰੀ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੈਟਸ ਅਫੈਕਟਡ ਆਲਸੋ ਬਾਏ ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ, what you read। ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਇਨ ਰੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੋਵਲਸ ਦੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ, ਫਰਸਟ 3 years of life become so important। It's like Freud says ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ, ਏਨਲ, ਫੈਲਿਕ ਸਟੇਜ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੋਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਔਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਨੇ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਔਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਔਰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਲੋਟ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹੰਟਿੰਗ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਊਡਲ ਏਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਏਜ ਆਈ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜ ਆਈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰਤ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਨੈਨੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਡਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਦ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨੋਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਲਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਰੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਸਰੈਲ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਦੀ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਸਕੂਲ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਸਟ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਓਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਟਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਲਡ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਰੀਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਵੰਤ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੋਰਸਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ that deals with the original documents that are available in the archives,
ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਕਾਈਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫॉर एग्जांपल ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਨੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਸੱਚ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ, ਨੋ ਬਟ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਫੈਕਟ, ਯੂ ਸੀ, ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਈਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਯੂਨੀਕ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰਐਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਮੋਥੈਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਕਸ ਐਟ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵਰਕਸ ਐਟ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਬੋਲਟਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ whose history also becomes important, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਸਪਿਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੋਲਟਨ ਸਪੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਲੋਟ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਯੈਸ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਔਰ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਵੇ ਉਹਦੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।